صوبائی دارالحکومت میں سورج کے جلوے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ شہر کے کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ لاہور میں اسموگ کی اوسط شرح 213 تک جا پہنچی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم میں بتدریج جو درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف صبح سویرے جو ہے وہ ٹھنڈک میں جو ہے وہ کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج آج بھی جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔ اگر بات کر لیجیے کچھ آج دن بھر رہنے والے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری، جبکہ زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت شہر لاہور میں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ دوسری طرف پچھلے کئی دنوں کی بارشوں کے بعد شہر لاہور کا جو فضا تھی وہ بہتر ہوئی تھی اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی دیکھنے میں آئی تھی، لیکن درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے، اور آج بھی شہر لاہور جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت پہلے نمبر پر پہنچ چکا ہے، اور جس کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 213 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی شدید بڑھتی مہنگائی میں شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 595 روپے برقرار۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 720 روپے فی کلو سے زائد میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 286 روپے برقرار ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ شدید بڑھتی مہنگائی میں شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 595 روپے برقرار۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 720 روپے فی کلو سے زائد میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 286 روپے برقرار۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ شدید بڑھتی مہنگائی میں شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 595 روپے برقرار ہے۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 720 روپے فی کلو سے زائد میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 286 روپے برقرار ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میو اسپتال کا ہنگامی دورہ۔ ادویات کی کمی، ناقص صفائی اور مریضوں کی شکایات پر ایم ایس اور سی ای او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسپتال کے اسٹور میں موجود ادویات کا جائزہ۔ سیکریٹری صحت کو تمام معاملات کی چھان بین کر کے تحقیقات کا آغاز کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سجاد حسین کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میو ہسپتال کے اچانک دورے پر پہنچی تو مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ شدید برہم میو ہسپتال انتظامیہ کی نہ صرف سرزنش کی بلکہ ایم ایس پروفیسر فیصل مسعود اور سی ای او پروفیسر احسن نعمان کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم بھی دے دیا۔ بعد ازاں ان کی جگہ ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق اور سی ای او پروفیسر ہارون حامد کو ایڈیشنل چارج سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں سے بات چیت کے دوران میو ہسپتال انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مخلوق رل رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ذمہ داروں کے اپنوں کے ساتھ ہوتا تو پتہ چلے۔ ایم ایس کو گرفتار بھی کروا سکتی ہوں، انہیں عہدے سے فوری ہٹایا جائے۔ میو ہسپتال میں زیر علاج مریضوں اور لواحقین نے سرنج، برنولا وغیرہ تک نہ ملنے کی شکایات کی۔ ایک معصوم بچی کا کہنا تھا کہ ماں بیمار ہے، رات بھر دوائیوں کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا انتظامیہ پر شدید ناراضگی کا اظہار۔ میو ہسپتال میں ہی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ میڈیسن کے واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری اقدام کا حکم۔ سیکریٹری ہیلتھ کو میو ہسپتال میں ادویات کی 100% فراہمی یقینی بنانے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز نے گردے کے مرض میں مبتلا بچی کی ماں کی اپیل پر فوری ٹرانسپلانٹ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ گوجرانوالا سے علاج کے لیے آنے والی خاتون کو گلے لگا کر تسلی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو ہسپتال کی تعمیر و مرمت کا جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ وزیر کھیل پنجاب کا چیف منسٹر انٹرنشپ کی رقم 60,000 روپے کرنے کا اعلان۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خواہش ہے کہ نوجوان نسل کو ہر میدان میں بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں۔ محمد اسامہ کی رپورٹ دیکھیں۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے حوالے سے تقریب کا اہتمام۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں انٹرنشپ حاصل کرنے والے نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ وزیر کھیل پنجاب نے انٹرنشپ کی رقم 60,000 روپے کرنے کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں پینل ڈسکشن کا اہتمام بھی کیا گیا۔ نوجوانوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی
वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर की ई लाइब्रेरी के अंदर ही शिकायत सेल बनाने की हिदायत, नौजवानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वजीर खेल पंजाब ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। नौजवानों को आगे लाकर ही तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा जा सकता है। अगले फेज में इंटर्नशिप की तादाद मजीद बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर DGPR ITB एडिशनल सेक्रेटरी यूथ एंड अफेयर्स, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम और डायरेक्टर यूथ अफेयर्स सैयद उमैर हसन भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास शोबा सेहत से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पंजाब भर में दही मराकिज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में शोबा सेहत से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला की मरी के सांबली जनरल अस्पताल की राबता सड़कों की तामीर व तोसी की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शन करने का हुक्म। जिना अस्पताल PIC 2 को 30 सितम्बर तक फाल करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का हुक्म दे दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग में दावा किया गया है कि मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। जनरल सर्जरी, गायनी, तशखीस, तिब्बी टेस्ट और दीगर सहूलियात भी मुयसर होंगी। RHC की आउटसोर्सिंग के बाद नए क्लिनिक हफ्ता भर 24 घंटे खुले रहेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 1147 मराकज़ सेहत में से 766 की रिवैम्पिंग मुकम्मल, 396 महकमा सेहत के सपुर्द कर दिए गए। पंजाब भर के OPDs में 6 अरब 70 करोड़ से ज्यादा की मुफ्त अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अस्पतालों में मुनासिब सफाई न होना इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे अमर है। पसमानदा इलाकों के अवाम को भी जदीद तरीन तिब्बी सहूलतों की जरूरत है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला KP पर तनकीद करते हुए कहा गंडापुर की किताब में 175 नौकरियां, 37 स्कूलों का दावा, मगर हकीकत में कुछ नहीं। KP में अमन व अमान की सूरत हाल बदतरीन है। पंजाब में 30 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। किसान कार्ड लोगों तक पहुंच चुके हैं। अवाम फलाही मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए इस बार पंजाब भर में रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं। 30 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। अली अमीन गंडापुर ने मुझे किताब भिजवाई, लगता है उन्होंने खुद नहीं पढ़ी। किताब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड 2027 में शुरू होगा। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर्स लोगों को मिल चुके, किसान कार्ड लोगों तक पहुँच चुके हैं। 3 दिन पहले ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई। किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी। तालीम की फराहमी के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च कर रही है हुकूमत, इसलिए अभी उन्होंने इसके सूबाई वजीर के मुताबिक 2027 से तालीमी कार्ड शुरू होगा। किसान कार्ड पे 7.5 लाख किसान जो हैं वो खरीदारी कर चुके हैं। 50 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है। ग्रीन ट्रैक्टर्स लोगों को मिल चुके हैं। अद्वियात लोगों के घरों पे जा रही हैं। ये सब पंजाब में हो रहा है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि गंडापुर हुकूमत की कारकर्दगी चाय की चीनी और बुशरा बीबी की जेल की लाइट तक महदूद है। आवाम का कोई ख्याल नहीं। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गरीब और महरूम तबके के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। बिलावल भुट्टो ने मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने की सलाहियतें मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब से जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा और जनूबी पंजाब के वफ़द ने चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन की क़यादत में गवर्नर हाउस में मुलाकात की। वफ़द ने जनूबी पंजाब में तालीम, सेहत के शोबों और अवामी सहूलतों के फुकदान और रमज़ान में गैस, बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग जैसे मसाइल बारे आगाह किया। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब के तमाम अजला के दौरे की दावत भी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान को कोई परेशानी हो तो गवर्नर हाउस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। नाजरीन, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का गरां फरोशों के गिर्द घेरा तंग। 273 मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ, 266 को वार्निंग जारी की गई। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज़ सख्त एक्शन लिया। गरां फरोशी पर 1 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा, गरां फरोशी पर सख्त क्रैकडाउन जारी है, किसी को भी शहरियों को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक और कीमतों का जायजा ले रहे हैं। सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया की बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। माह सयाम में परचून बाजारों में भी महंगाई का राज। घी, कुकिंग ऑयल, घी और दालों समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में तेजी, अवाम परेशान। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में खरीदारी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सयाम मुनाफा खोर बेलगाम, चंद रोज में ही महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद हो गया। कुकिंग ऑयल, घी और दालों समेत अशिया खुरोनोश पहुँच से दूर होने लगी। चीनी 150 रुपए से बढ़कर 170 रुपए फी किलो तक जा पहुँची। घी दर्जा अव्वल 580 और दर्जा दोम 550 रुपए फी किलो है। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 580, दर्जा दोम 560 रुपए फी किलो मिल रहा है। दाल मार्च 60 रुपए इजाफे से 580 रुपए फी किलो हो गई। चावल 300 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो हो गए। चावल डबल स्टीम 30 रुपए महंगे होने के बाद 370 रुपए फी किलो हो गए। सुर्ख मिर्च 220 रुपए पाव, जबकि बेसन 360 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अवाम बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान। कहते हैं कुव्वत खरीद इंतहाई महदूद हो गई है। अशिया जरूरिया रोजाना की बुनियाद पर खरीद रहे हैं। रमजान शरीफ के महीने में और बढ़ गई हैं और ज्यादा हो गई हैं। सस्ती कोई चीज़ भी नहीं है। घी भी बढ़ गया है, ऑयल भी बढ़ गया है, हर चीज़ ज़्यादा कीमत पे फरोख्त हो रही है। जिनके पास नहीं है वो बेचारे जो है ना वो पाव आधा पाव जो लेके ना वो गुजारा करते हैं। रमज़ान मुबारक आ जाए तो हम कीमतें बढ़ा देते हैं, जब रमज़ान चला जाता है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थोक मार्केटों में भी अशिया के निर्ख सरकारी कीमतों से मुताबिकत नहीं रखते। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।